ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ന്യൂറോൺ, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും എങ്ങനെയാണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ എന്താ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ന്യൂറോൺ ഈസ് എ സിംഗിൾ സെൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം. Neuron is the lengthiest cell present in our body. This neuron majorly it consists of three different regions, that is the dendrites. Dendrites is the region where it can receive the stimulation, and cell body. Cell body is the region where the nucleus is present, and we can see an elongated structure called an axon. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. So here we can see dendrites which receive the message, and cell body where the nucleus is present, and we can see an elongated structure as axon, and this axon it leads to axon terminal. ഇതിന്റെ axonന്റെ അറ്റ ഭാഗത്തിന് പറയുന്നതാണ് axon terminal. Axon terminal where we can see the synaptic knob. Synaptic knob ബട്ടൺ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ തുമ്പത്ത് കാണും, that is called as synaptic knob, and we can see inside the synaptic knob the synaptic vesicles are present. ഇനി ഇത് ഓരോന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. Before that we will just see some more additional features of this one. See here, the cell body and dendrites, it has some granular structure. ആ ഗ്രാനുലാർ സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നിസൽ ഗ്രാനുൾസ്. ഈ ഗ്രാനുലാർ സ്ട്രക്ചർ which is present in the cell body, that is called as nisal granules, that we can see in the dendrites also. So the nisal granules are nothing but the ribosome present in the cell body as well as the dendrite of the neuron. And we can see here the axon, it is covered by a myelinated sheath, that is nothing but a opaque white proteinaceous structure it is. അതായത് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് എന്ത് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷ്വാൻ സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ. സോ എല്ലാ ന്യൂറോൺസിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. Axon, if it has myelin sheath that is secreted from Schwann cell, axonil myelin sheath illathathu, that is myelin sheath ullane nammal myelinated neuron ennu parayum, allengil myelinated axon ennu parayum. മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്തതിന് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയും. സോ ഹിയർ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ മൈലിൻ ഷീത്ത് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേഷൻ ഇൻ ദ ആക്സോൺ, there only the Schwann cells will be covered in the axon region. Axon region എന്തായിരിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? Schwann cells മാത്രമായിരിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ Schwann cells ചില ന്യൂറോണിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? മൈലിൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ചിലതിനകത്ത് അതൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. Now if you see, normally the myelin sheath, myelinated neurons are present in the cranial nerves and the spinal nerves. Cranial nervesലും spinal nervesലും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ myelinated sheath കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. So here we can see, once again I'll see here, dendrite is there, cell body is there. The dendrite and cell body will be having granular structure that is called as nisal granule. And nisal granule എന്ന് പറയുന്ന ribosome അല്ലെങ്കിൽ endoplasmic reticulum ആണ് കേട്ടോ. Ribosome അല്ലെങ്കിൽ endoplasmic reticulum, and the cell body opens to axon. Axon is an elongated structure. Axon may or may not be covered with a myelin sheath, and myelin sheath is produced by Schwann cells. If it is non myelinated, then there will not be any myelin production from Schwann cell, but we can see the Schwann cells are present there, and we can see this myelin sheath, it is produced discontinuously. Adu continuous aitalla produce cheyune, there is a gap in between the myelin sheath. That gap is called as nodes of Ranvier or node of Ranvier. And we can see this axon, it leads to axon terminal. Axon terminal where we can see the synaptic knob. Synaptic knob is a button like structure, and inside the synaptic knob or in the axon terminal we can see small vesicle like structure. That vesicle is called as synaptic vesicle. Synaptic vesicle ന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ്. Neurotransmitters എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the chemical which is secreted from the neuron, that is called as neurotransmitters. Okay, ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ന്യൂറോൺസിന്റെ according to the number of dendrites and axons, neurons are classified into three different types, that is multipolar, bipolar, unipolar neurons. Okay, so here
What is this multipolar neuron? One axon with many dendrites, more than 2 dendrites, that is called as 2 or more dendrites, that is called as multipolar neuron. Multipolar neuron, it is majorly seen in the cerebrum region or in the brain region. Okay, so here they have given that multipolar neuron with one axon and 2 or more dendrite found in the cerebral cortex. Cerebral cortex il kannunana multipolar neuron. Adupole bipolar neuron is there, that is a single axon will be having one dendrite, that is called as bipolar neuron. Bipolar neuron, it is present in the retina of eye. Idu choichittulla question aanu ട്ടോ. അതേപോലെ we can see unipolar neuron. Unipolar neuron, it will be having the cell body with one axon alone. There will not be any dendrite. Those kind of neurons, it is present in the embryonic stage. Embryo stage, developmental stage മാത്രം കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഈ unipolar neurons. Okay, so നമ്മൾ myelinated and non-myelinated പറഞ്ഞപ്പോൾ myelinated neuron, it is present in the spinal cord as well as in the spinal nerves as well as in the cranial nerves എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ non-myelinated neurons, it is present in the autonomous and somatic neural system. Okay, non-myelinated axon, it is present in the somatic and autonomous nervous system. Okay, so this is all about the structure of this neuron. Okay, structure clear ayallo. Now we will see how the generation and conduction of impulse, it occurs through the nerve. Okay, neuron vadi enganeyanu message pass cheyyunne. Nammal parnu this is used for the control and coordination of our body, and here the message which is passing from one neuron or from one region to other region of our body in the form of electric impulse. Electric impulse ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് വഴി മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് വഴി മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So here there is a peculiarity of this type of cell. This type of cell is excitable cell. Okay, ഇതൊരു excitable cell ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ their membrane, it is already in a polarized state. Polarized state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതിന്റെ മെംബ്രെയിൻ കാണുക. Once again we will see this structure. See here, dendrite, it received the message from the sensory region. ഇവിടെ dendrite എന്ന് ഇത് മാഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. Okay, dendrite again I have marked it here. Okay, so dendrites, we can see it received the message from the sense organ. Sense organ il endirikkunnunde sensory receptors irikkunnunde. Actually sensory receptors endanariyo, there are special type of protein which can get the stimulation. That is also different types of stimulation from outside. Ipo nammade tongue il irikkunnanengi ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു റിസപ്റ്റർ ഉണ്ട് ടങ്ങിന്റെ മേലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഓൾഫാക്ടറി റിസപ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളില് there are some receptors which is present inside our nose that can detect the smell. അങ്ങനെ ഓരോ സെൻസ് ഓർഗനിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ സർഫസിലാണെങ്കിൽ ടച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സ് അതെ, പ്രഷർ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അതെ, സ്ട്രെച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സ് അതെ, അങ്ങനെ കുറെ തരത്തിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ റിസപ്റ്റേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിമുലസ് ഫസ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് എത്തും? ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് എത്തും. Dendrite will pass that message to cell body. Dendrite എന്ത് ചെയ്യും? That can pass that message to cell body. അപ്പൊ ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ നേരെ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. സെൽ ബോഡി എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ how it has passed from the receptor protein, that will be stopped. Then after that this has to be conducted through the axon. ഇത് axon വഴി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. axon വഴി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ that will be passed in the form of electricity. അപ്പോൾ നെർവ് ഇമ്പൾസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോമിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന axon through after reaching to axon, that impulse it will be converted in the form of electricity. Okay, അതായത് ഇവിടം വരെ ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുന്ന ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ മുതലാണ് അത് പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റിൽ അത് പാസ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളണം കേട്ടോ. സോ ഹിയർ
ഞാനൊരു ആക്സോൺ ആണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ആക്സോണിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുള്ള ചാർജ് എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. See here there is a charge variation in the axon region. Inside it will be showing high negative charge. Outside it will be showing high positive charge. എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം അയോൺസ്. സോഡിയം അയോൺസിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പുറത്ത് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തെ ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ഇരിക്കുന്നത്. Now inside it will be having highly negative charge because inside region it will be having more amount of negatively charged protein. Negative charged protein അല്ലെങ്കിൽ acidic protein കുറേ എവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. With that some amount of potassium also will be present inside the axon. അപ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യത്തെ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ കുറേ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ടാവും. Now the axon when it is in a resting potential, അവർ മെസ്സേജ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ ആക്സോണിന്റെ മേലെ കാണുന്ന ആക്സോൺ മെംബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ചാനൽസ് ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ്. അവിടെ പമ്പ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് their ATPase activity is used for taking the sodium outside and making the potassium inside. Okay, so once again I'll tell, നമ്മള് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അകം നെഗറ്റീവും പുറം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള കാരണം കുറേ സോഡിയം പുറത്തുണ്ടാവും, കുറച്ച് പൊട്ടാഷ്യവും കുറേ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീനും അകത്തുണ്ടാവും. Now this will be maintained in this manner because there will be some sodium potassium pump mechanism. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ചാനൽ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ചാനൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ സോഡിയം ഔട്ട്. സോഡിയത്തിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും, പൊട്ടാഷ്യത്തിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണിത്. അപ്പൊ ഈ സോഡിയത്തിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതും പൊട്ടാഷ്യത്തിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ സ്പെൻഡിങ് ATP മോളിക്യൂൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ദിസ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി പമ്പിങ് ദ sodium and potassium in appropriate direction. Sodium ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക പുറത്തേക്ക്, പൊട്ടാഷ്യം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അകത്തേക്ക്. Okay, so here we can say this potassium it will be permeable to the axon and sodium it is not permeable inside the axon. അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഈ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ when 3Na+ take out only 2K+ will be taken inside. അതായത് ഒരു 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ 2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, 2 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും എവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, പുറത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലേ. സോ ഹിയർ this will help in making a resting potential as -70 millivolt inside the axon. ആക്സോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് -70 millivolt ആണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സോഡിയം പുറത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ -70 ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. Now what happened, the sodium it is impermeable here or it is not permitting inside, and potassium channel it has been opened towards inside, right? Now if any polarization or any excitation happen to this nerve, if any impulse is passing from this region to this region, what happen, you know, immediately the sodium it will be opened towards inside. Sodium got open cheyum, sodium agathekku open cheyum. So here we can say sodium also will be open towards inside. Potassium is already open towards inside, right? appo ee sodium ingotu thorkkumba automatically the positive charge it will be moved inside this region, and we can see if this is A region and we can see this is B region, we can say like a positive charge ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താവും, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആവും. കാരണം ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, അവർ നമുക്കൊരു ഇമ്പൾസ് വന്നേക്കുന്നതാണ്. ആ ഇമ്പൾസ് വന്നപ്പോഴാണ് സോഡിയം അകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് സോഡിയം അകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല.
Okay, so what happened, this negative charge, this positive charge, it will be moving towards inside, and we can see this region, it will become positive charge, and from this B region again this will be moving in this direction. This move cheyum, negative charge ingotu move cheyum, this positive charge ingotu move cheyum. So we can see a rotational movement of these ions we can see in different places. അതേപോലെ ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ലൈക്ക് ദ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ദ അയോൺസ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഈ സോഡിയം അയോൺസ് സാധാരണ പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. അത് ഒരു ഇമ്പൾസ് വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സോഡിയം അയോൺ എങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു? അകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. സോഡിയം അയോൺ അകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സോഡിയം അയോൺ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കി മാറ്റി. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു തുടങ്ങി. അതേപോലെ തന്നെ we can see this is moving, this positive charge, it will be moving in this direction to move inside, and this is going like this. So it will make a continuous rotation of electricity like this. A positive negative കൂടി കൂടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫുള്ള് പോസിറ്റീവായി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായി പോവും? കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ബി filled inside this. So that condition we can call as depolarized condition of the axon. Depolarized condition, when it occurs, the charge of the neuron, it will become as plus 50 to plus 70 millivolt. Depolarized condition is plus 50 to plus 70 millivolt. ഇത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താവും അറിയോ? See here, the message, it will be passed very fast in the form of electricity and it reaches to the axon terminal. അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ഷൻ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഇരുന്ന ഒരു ന്യൂറോണിനെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തിച്ചു ബൈ ഡീപോളറൈസേഷൻ. അതിന്റെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും the neuron is in an excited state or in a depolarized state, where we can see inside the neuron or in the axon the charge, it will be like plus 50 to plus 70 millivolt. Okay, that because of that electricity, when it reaches this impulse in this region, the message, it will be passed to the next neuron through the synapse region വഴി അത് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊടുക്കും. Now before entering into that, we will just see depolarized condition plus 50 to plus 70, it has to go back to its repolarized condition, അല്ലെ? ഒരു ന്യൂറോൺ എക്സൈറ്റ് ആയി കഴിയുന്നത്, അതിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ആ എക്സൈറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് എന്താവണം? റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വരണം. ദാറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വരുന്ന അതിന് പറയുന്നതാണ് റീപോളറൈസേഷൻ. റീപോളറൈസേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റൈൻഡ് ബൈ opening the sodium and potassium channels both towards outside. സോഡിയവും പൊട്ടാഷ്യവും ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. സോ ഹിയർ സോഡിയം പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണ്. Potassium also will open towards outside to maintain outside positive and inside negative. അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് മാക്സിമം പുറത്ത് കളയാം. നമുക്ക് plus 50 plus 70 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് എത്തണം? minus 70 ഒക്കെ എത്തണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഡിയത്തിന് മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റില്ല? റീപോളറൈസേഷൻ വേഗം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഡീപോളറൈസേഷൻ നടന്ന ആ ന്യൂറോൺ റീപോളറൈസേഷൻ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയാ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഡീപോളറൈസേഷൻ നടന്ന ന്യൂറോണിലേക്ക് വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് വീണ്ടും അത് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല until and unless it has gone for next repolerization. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രോസസ് എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം? വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം, അല്ലെ? വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സോഡിയവും പൊട്ടാഷ്യവും വിചാരിക്കണം. കാരണം സോഡിയത്തിനും പൊട്ടാഷ്യത്തിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പുറത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വേഗം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ?
So here what happened, immediately the sodium and potassium channel both will open towards outside, and we can see this inner portion again it will become as minus charge and it will reach to minus 70 millivolt, and that is called as the repolarized condition. Okay, appo depolarization endana, repolarization endana, action potential endana, resting potential endana, idokke nammal അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ബിക്കോസ് ഇവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് വെൻ ദ പൊട്ടാഷ്യം റീപോളറൈസേഷൻ ഈസ് അറ്റൈൻ ഡ്യൂ ടു വാട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ എഫ്ലക്സ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം, എഫ്ലക്സ് ഓഫ് സോഡിയം, ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം, ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് സോഡിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻടേക്ക്, എഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രോയിങ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ്ലക്സ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീപോളറൈസേഷൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ സോഡിയവും പൊട്ടാഷ്യവും പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം സോഡിയം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ, ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ സോഡിയവും പുറത്തേക്ക് തന്നെ സോഡിയം ചാനൽ പുറത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആരാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, അയാൾക്കാണ് മേജർ റോൾ ടു bring down the positive charge to negative charge. Okay, so here we can say during resting potential the sodium channel it open towards outside, potassium channel open towards inside. അതാണ് അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. When a stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at the site A become freely permeable to sodium. This lead to rapid influx. Okay, അതല്ല, അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ 317 നോക്കിക്കേ. When a neuron is not conducting any impulse, that is at resting stage, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions. It is permeable to potassium ions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാഷ്യം അയോൺസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് നിയർലി impermeable to sodium ion. സോഡിയം അയോൺ പെർമിയബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം അയോൺസിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. അതല്ലാതെ സോഡിയം പമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. So when they have written in the textbook, like we will feel like that, okay, it is not permeable means it is not taking inside, it is not taking outside. It is not like that. See, potassium it is permeable means it is permeable to axon. Sodium is impermeable means it is not coming inside the axon, it is moving out from the axon region. Okay, so here ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂറൽ കണ്ടക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ആദ്യം പുറത്തേക്കും പൊട്ടാഷ്യം അകത്തേക്കുമാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. വെൻ the depolarization occurs, which channel will help in depolarization? ഏതാ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? സോഡിയം പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്, അത് അകത്തേക്ക് തുറന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് പൊട്ടാഷ്യം നോർമലി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്, അകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ the sodium it will be opening towards inside. Sodium also will become permeable to the axon, and that will make the polarized condition in the axon. And we can see after attaining the polarization, we can see the electricity it is moving inside, or the positive charge it is moving inside region. It will become positive charge around plus 70, it will become plus 50 to plus 70 charge it will become, that is depolarized condition. ഈ depolarized condition എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ immediately it has to undergo after passing the message. Okay, മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് റീപോളറൈസേഷൻ നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വരണം. ആ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ദിസ് വിൽ ബിക്കം impermeable for both sodium and potassium. Means sodium and potassium channels both will be open towards outside. ഇവിടെ ശരിക്കും ആരാണ് അവിടെ റോൾ ചെയ്യുന്നത്? പൊട്ടാഷ്യം will be reversed back as compared to the resting potential stage of the neuron. ന്യൂറോണിന്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടാഷ്യം നേരെ പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതോടെ എന്താവും, ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കയറിയതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകും. അകത്ത് എന്താവും, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് condition ഉണ്ടാവും. ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് that will make the resting potential. Resting potential when it is attaining, we can see it is ready to receive the next impulse. Okay, so here
ഒരു എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് നെർവ്സ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സാൾട്ടേറ്ററി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാൾട്ടേറ്ററി മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ ഈ നോഡ്സ് ഓഫ് റാൻവിയർ ഉള്ളതിന്റെ കേസിൽ, അതായത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളതിന്റെ കേസിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ജമ്പിങ് ഫ്രോം വൺ നോഡ് ഓഫ് റാൻവിയർ ടു നെക്സ്റ്റ് നോഡ് ഓഫ് റാൻവിയർ ഇങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും nerve conduction നടത്തുക. That is called as the saltatory conduction of the nerve impulse. അതിനെയാണ് നമ്മൾ saltatory conduction of nerve impulse എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് transmission of impulse എങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ transmission of impulse from one neuron to another neuron അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോണ് അടുത്ത ന്യൂറോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സിനാപ്സ്. ഈ സിനാപ്സ് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ then we will call it as electrical synapse. എന്ന് പറഞ്ഞാല് see here, ഇത് പോസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ, പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ, ഇത് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ. ഇതാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ന്യൂറോൺസ്. ആ ഗ്യാപ്പിന് മുമ്പുള്ള ന്യൂറോൺ നമ്മൾ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണില് when the electric impulse is coming, ആ presynaptic neuronന്റെ axon terminalന് തൊട്ടാണ് അടുത്ത dendrite നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ there is no need of any chemical release from this presynaptic neuron to make the next impulse. അതായത് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കെമിക്കലും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഇവിടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോമിൽ തന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനത്തെ സിനാപ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ്. നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മെസ്സേജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പാസിംഗ് മെസ്സേജ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, now there are some chemical synapse. Chemical synapse എന്താന്ന് വെച്ചാല് the gap in between the two neuron, that gap will be filled with a certain fluid that is called as synaptic cleft. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് synaptic cleft എന്ന്. ഈ synaptic cleftലേക്ക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ. പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചർ, അവിടെ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സഞ്ചർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ കെമിക്കൽ സെക്രീഷൻ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയും. സി ഹിയർ ദ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വിച്ച് വിൽ ബി ക്യാരിങ് ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. That neurotransmitters, it will be hitting in the wall of the synaptic knob. A synaptic knob in the wall is in the idikum, electricity. So what happened? It will undergo exocytosis. Exocytosis എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിളിന്റെ മെംബ്രെയിനും അതേപോലെ തന്നെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ മെംബ്രെയിനും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ കെമിക്കലിനെ അത് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. ആ കെമിക്കൽ ആയിരിക്കും ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ എന്തുണ്ടാക്കുക, സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. That kind of message conduction we will call as the chemical synapse. അത് നമ്മൾ chemical synapse എന്ന് പറയും. So chemical synapse where we can see the message it will be conducting not as fast as electric impulse. Electric impulse le നമ്മൾ ഒരു ന്യൂറോൺ, ഒരൊറ്റ ന്യൂറോൺ ആണ് ആ മെസ്സേജ് മുഴുവൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മെസ്സേജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കെമിക്കൽ സിനാപ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, ദ message will be conducted. Okay, now here we said this is synapse in the case of electric synapses, synaptic cleft in the case of chemical synapse. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പലതരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. കൊളിനർജിക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അഡ്രിനർജിക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അഡ്രിനർജിക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്രിനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനെഫ്രിൻ അതൊക്കെ. അതുപോലെ കോളിനർജിക് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി
ഈ ന്യൂറോൺസ് വന്നിട്ട് വേറൊരു ന്യൂറോണിന് മാത്രം മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് മെസ്സേജ് ടു ദ മസിൽസ്, ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മസിൽ ആൻഡ് ന്യൂറോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന മസിലിന്റെ ന്യൂറോണിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സിനാപ്സിനെയാണ് മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് നടക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോൺ വഴി, ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോൺ വഴി വളരെ അടുത്തായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആ സിനാപ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയും. ഇലക്ട്രിക് സിനാപ്സിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മെസ്സേജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദേ ആർ ലിറ്റിൽ എവേ, നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോൺ കുറച്ച് അകന്നായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. അതിന് ആ ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന്. സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിളിലാണ്. ഈ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് that will be released to the synaptic cleft, and that chemical will stimulate the dendrite of the next neuron. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയായിരിക്കും മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൽ കൂടെ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യുക. അതല്ല കെമിക്കൽ സിനാപ്സ് വഴിയാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് പാസ് ചെയ്യുക, മെസ്സേജസ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ. ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ ആ മസിലിന്റെ മെംബ്രെയിന്റെ പുറത്ത് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ടു റിസീവ് ദ neurotransmitters which is coming from the neuron. Okay, that may be excitatory or inhibitory. Potential develop ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ excitatory ഇതായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ inhibitory type of response it will be given to the next cell. Okay, so this is all about the structure of neuron, mechanism of action of neuron, as well as how it is transferring the message from one neuron to next neuron. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് central neural system ആണ്. That will study in the next session.